میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلٹن کے آغاز میں اہم خبر ہے کہ راولپنڈی میں پولیس نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا ہے۔ شیخ رشید کو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ شیخ رشید کے خلاف تھانہ آبپارہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مقدمے کا متن یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیخ رشید کی جانب سے نجی ٹی وی چینل پر آصف علی زرداری کی جانب سے مبینہ سازش کے حوالے سے بات کی گئی اور اسی کی بنا پر ایک عام شہری کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ بعد ازاں یہ معلوم ہوا کہ درخواست ایک نجی پارٹی کے کارکن کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور اسی کے مطابق اب گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا، تھانہ آبپارہ منتقل کیا گیا، جبکہ پولی کلینک اسپتال بھی انہیں لے جایا گیا ہے۔ شیخ رشید کو طبی معائنے کے لیے تھانہ آبپارہ سے پولی کلینک لایا گیا۔ شیخ رشید کا پولی کلینک میں طبی معائنہ مکمل ہو گیا۔ شیخ رشید کو پولی کلینک سے تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ گرفتاری رانا ثناءاللہ کے کہنے پر ہوئی ہے، ایسا کہا ہے شیخ رشید نے۔ مزید انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کو چھوڑوں گا نہیں، قانون کے مطابق کارروائی کروں گا، میری جان کو خطرہ ہے۔ شیخ رشید کی آصف زرداری، بلاول اور رانا ثناءاللہ کے خلاف نعرے بازی۔ دروازے توڑے ہیں، مجھے کپڑے بھی نہیں پہنے دیے اور مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ میں تھرمل میں تھا، پھر انہوں نے مجھے اوپر سے قمیض اور یہ کپڑے لا کے دیے۔ اب کرائم میں نشے۔ شیخ صاحب آپ کو کیا خدشات ہے پولیس سے؟ کیا خدشات ہے آپ کو؟ کیا خدشات ہے؟ مجھے جان کا خطرہ ہے، پولیس کی حراست میں۔ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں۔ مجھ پہ 16 وزارتوں میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، 16 وزارتوں میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، صرف رانا ثناءاللہ کو اور وہ بلو رانی کا بھی میرے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کے خلاف تھانہ آبپارہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شیخ رشید نے آصف زرداری سے متعلق دہشت گردوں کی خدمات لینے کا بیان دیا ہے۔ مقدمے کا یہ متن ہے، متن کی تفصیل آپ کو بتائیں تو شیخ رشید نے یہ تمام بیان سازش کے تحت دیا ہے۔ شیخ رشید سازش کا ذکر کر کے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں دشمنی چاہتے ہیں۔ شیخ رشید آصف زرداری کے لیے مستقل خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد کے رہائشی راجہ عنایت کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شیخ رشید کو صبح علاقہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پولیس نے میرے گھر کے تمام دروازے توڑ دیے، ان کے پاس میری گرفتاری کے کوئی وارنٹ نہیں تھے۔ پولیس مجھے گرفتار کر چکی ہے اور انہوں نے کہا کہ مسلح لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے، ان لوگوں نے میرے ملازموں پر تشدد کیا، میرے گھر کی تلاشی لی گئی۔ گرفتاری رانا ثناءاللہ کے کہنے پر ہوئی ہے۔ یہ مسلح تھے، 100-200 لوگ داخل ہوئے اور میرے ملازموں کو مارا ہے، میرے گھر کی تلاشی لی ہے اور کورٹ کا آرڈر بھی ہے، کورٹ کے آرڈر بھی۔ یہ سارے بدماش ہیں، یہ گھروں میں داخل ہوئے ہیں، سیڑھیاں لگا کے انہوں نے دروازے توڑے ہیں، بدتمیزی کی ہے اور تمام ملازمین کو مارا ہے اور زبردستی مجھے ڈالا ہے انہوں نے گاڑی میں اور یہ یہاں لے کے آئے اور آج ہی میاں طاہر صاحب نے میری ضمانت لی، بالکل سر، اور انہوں نے کہا 6 تاریخ کو آئی جی پیش ہو اور یہ ایس ایچ او جو ہے یہ نواز لیگ کا ٹاؤٹ ہے بڑیچ، یہ سارا نواز لیگ کا ٹاؤٹ ہے اور یہ نواز لیگ نے اس کو لگایا یہاں۔ رانا جو ہے ثناءاللہ یہ سارے کام کرا رہا ہے، سارے گھر کے دروازے توڑے ہیں، کھڑکیاں توڑی ہیں اور انہوں نے بے تحاشا مارا ملازموں کو اور یہ اٹھا کے لائے ہیں۔ یہ تھانہ شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کا کہنا ہے کہ 300 سے 400 اہلکار گھر میں داخل ہوئے، یہ پنجاب پولیس کی کارروائی ہے، ہم اس کارروائی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دیں گے۔ آبپارہ پولیس نے ان کی نجی رہائش کا بیریا ٹاؤن گاف سٹی میں سے گرفتار کیا جو کہ پنجاب کے حدود کے اندر آتی ہے۔ سب سے بڑی یہ زیادتی ہے کہ پوری اسلام آباد کے پولیس 300-400 لوگ شیخ رشید احمد صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوئے، دروازوں کو توڑا، کھڑکیاں توڑی، سیڑھیاں لگائی، ملازمین کو مارا اور پھر اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب جس کمرے میں رہائش پذیر تھے وہ کمرہ توڑا اور توڑنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے
اور شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا ہے، اور شیخ رشید احمد صاحب اس وقت تھانہ اپارہ کے اندر ہے، اور جس ایف آئی آر میں شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا ہے، یہ ایف آئی آر اس پر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ہی جا چکے تھے اور ہمیں اس میں ریلیف بھی ملا۔ ہم صبح کل اس میں توہین عدالت بھی کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم امپورٹڈ حکومت کے ہاتھوں دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی متعصب نگران حکومت نہیں آئی۔ کیا ملک عوام کے احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے؟ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری پر لاہور زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے احتجاج کا آغاز ہوا ہے۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر موجود کارکنوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ ان کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے اور موجودہ حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ صورتحال کیا ہے، کارکنوں کے کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں، بتائیں گے رانا محمد علی۔ جی علی جی، جیسے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ اسلام آباد میں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اس حوالے سے فوری طور پہ کارکن جن سے باہر نکلے، خیموں سے انہوں نے احتجاج کیا، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ شیخ رشید صاحب کو فوری طور پہ چھوڑا جائے۔ اس حوالے سے کچھ دیر کے لیے انہوں نے مال روڈ سے جو دھرمپور کی طرف سڑک آتی ہے اس کو بند بھی کیا، اور ابھی کچھ دیر قبل انہوں نے اپنا احتجاج ختم کر کے واپس خیموں میں چلے گئے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے دن کا آغاز ہوگا صبح 9 سے 10 بجے کے قریب جب تمام رہنما اور کارکن اکٹھے ہوں گے اس وقت دوبارہ احتجاج کیا جائے گا۔ جی، وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی کا دورہ کریں گے، جہاں وہ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ 3 کا افتتاح کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے دورے میں K3 یونٹ 3 کا افتتاح کیا جائے گا۔ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ 3 کی پیداواری صلاحیت 1100 میگا واٹ ہے۔ وزیراعظم سے چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے وفد نے ملاقات کی، جس میں شہباز شریف نے بتایا کہ وہ کراچی میں چین کی شراکت سے تعمیر کردہ K3 نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش حملے کے خلاف قرارداد مذمت منظور کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے واضح کیا کہ اللہ کے گھر میں سربسجود مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، پشاور کی مسجد میں دہشت گردی کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ خیبر پختونخوا کی پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی تنظیم نو کا فیصلہ، پاکستانیوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینے کا عزم، سیاسی قوتوں کو متحد ہونے کا پیغام۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ تمام متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ پوری قوم شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ اللہ کے گھر میں سربسجود مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ ہی انسان کہلانے کے حقدار ہیں۔ قرآن و سنت اور علماء کرام کی متفقہ رائے ہے کہ ایسے واقعات قطعاً حرام اور اسلامی احکامات کے صریحاً خلاف ہیں۔ کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے خیبر پختونخوا کی پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی تنظیمیں نو کی جائے گی۔ معیاری تربیت، جدید اسلحے سمیت ضروری ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ کابینہ نے تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف قومی اتحاد اور یکجہتی وقت کی ضرورت ہے۔ سیاسی تقسیم اور رنجشوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے تمام سیاسی قوتیں متفقہ طور پر دہشت گردی کے خاتمے کے ایجنڈے پر جمع ہوں، تاکہ قومی دفاع، سلامتی اور امن و معیشت کے تقاضوں کا تحفظ یقینی ہو سکے۔ لاہور ہائی کورٹ سے خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کے گھر چھاپے اور فیملی کو ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست پر 3 فروری کو رپورٹ طلب کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور نے درخواست پر سماعت کی، جس میں وفاقی حکومت، نگران حکومت اور ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ چودھری پرویز لاہی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور رکن قومی اسمبلی رہے ہیں۔ نگران حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، عدالت تحفظ کرے۔ فاضل جج نے آئی جی پنجاب کو آئندہ سماعت پر رپورٹ سمیت عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 3 فروری تک ملتوی کر دی۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں، میدان میں اتر چکے ہیں، کلین سویپ بھی کریں گے۔ کھلاڑیوں اور اناڑیوں نے ملک برباد کر دیا۔
پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں معیشت پر خودکش حملے ہوئے ملک کو تقسیم کرنے والے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں 5 کے ٹولے میں سے ملک کو بچانا نون لیگ کی ذمہ داری ہے اب کبھی ان کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے وہ بہاولپور میں پارٹی اجتماع سے خطاب کر رہی تھی تم نے جتنا میدان میں چکر لگانے تھے لگا لیے اب مسلم لیگ نون کی باری ہے میرے عہدے کی بڑی بات ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے چیف آرگنائزر کوئی کہتا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ موروثیت کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو تو سن لو عوام کی آواز اور محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ہے میرے دل کو تکلیف ہے نواز شریف اس بات سے لندن میں پریشان ہیں ان کھلاڑیوں نے پچھلے 4 سال میں معیشت پر خودکش حملہ ہوا ہے اس نے اپنی اسمبلیز توڑی تو ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم الیکشن میں چلے جاتے اور اس وقت اگر ہم الیکشن میں چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2/3 اکثریت سے جیت کر واپس آتے جو عمران اور اس کے سہولت کار تھے جن کو میں کہتی ہوں 5 کا ٹولہ ان کے نام بھی لیں گے سب آپ کے سامنے آئے گا ان کی تصویریں بھی میں دکھاؤں گی آپ کو کھوسا ہو یا وہ ڈیم والا بابا ہو یا وہ عمران ہو یا عمران کی 2 بیساکھیاں آج سب اپنے انجام کو پہنچے اس 5 کے گروہ سے پاکستان کے اگلے 12 سال جو یہ اپنی طرف سے پوری سازش رچا کے بیٹھے تھے بہاولپور والوں ان سب سے پاکستان کو بچانا بھی مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے جس نے سیاست کو دشمنی میں بدلا گالیوں میں بدلا گھر گھر میں تفریق پیدا کی لوگوں کو بدتمیزی سکھائی اور ملک کو تقسیم کیا وہ پاکستان کا دوست نہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن علاقہ ہے سانحہ پشاور پولیس لائنز میں 100 سے زائد شہداء کی قیمتی جانوں نے ثابت کر دیا کہ خیبر پختونخوا اب بھی سنگین چیلنجز کے حصار میں ہے لیکن صوبے میں انسداد دہشت گردی کا محکمہ CTD ضروری انفراسٹرکچر اور اہلکاروں کی کمی سے دوچار ہے اگرچہ 10 سال پہلے ادارے کو دہشت گرد کارروائیوں کے خلاف کلیدی کردار دیا گیا لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ 2 ادوار میں بظاہر محکمے پر کوئی توجہ نہیں دی حد تو یہ ہے کہ پشاور جیسا حساس شہر سیف سٹی پروجیکٹ سے تاحال محروم ہے رپورٹ دیکھیے خیبر پختونخوا پر ایک بار پھر دہشت گردی کے گہرے بادل مگر 1 دہائی سے CTD کا کوئی بھی پرسان حال نہیں خیبر پختونخوا میں 1 سال کے دوران دہشت گردی کے 700 سے زائد واقعات 300 سے زائد شہری شہید اور 700 کے قریب زخمی زیادہ تر حملے پولیس پر ہوئے IG خیبر پختونخوا بار بار وسائل کی کمی کی شکایت کرتے دکھائی دیے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ CTD لڑ رہی ہے CTD ماضی میں کچھ اگنورڈ رہی تھی اور اس کو جس طریقے سے اٹینشن ملنی چاہیے تھی وہ اٹینشن اس کو نہیں دی گئی CTD دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 2013-14 میں صوبوں میں فعال کی گئی لیکن CTD خیبر پختونخوا کو بجٹ کی فراہمی میں ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا CTD خیبر پختونخوا کو 2021 میں 2 ارب 18 کروڑ روپے بجٹ دیا گیا جس کا 96% تنخواہوں اور دیگر مرات میں خرچ ہو جاتا ہے صرف 4% یعنی 80 لاکھ روپے آپریشنز اسلحہ اور جدید آلات کی خریداری کے لیے مختص ہے سینئر پولیس افسران کا کہنا ہے کہ حکومت کی عدم توجہ اور کم ترین بجٹ کے باعث ادارے کو جدید خطوط پر استوار نہ کیا جا سکا نیشنل ایکشن پلان کا ایک پوائنٹ تھا کہ جو CTDs ہیں صوبوں میں ان کو فعال بنایا جائے گا ہم نے پھر کیا کیا کہ ہم نے غفلت اختیار کر دی ٹریننگ میں بھی ہوئی ہوگی ریسورسز میں بھی ہوئی ہوگی اور پھر اگر اسے غفلت اختیار کی تو اس کے سوال اٹھنے چاہیے جو جدید ٹریننگ تفتیش کی ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے تو اس طرح سے یہ اسپیشلائز نہیں ہے تو ضرورت اس بات کی ان کو جو ٹیررزم کیسز ہے
उस पर इनकी स्पेशलाइज कैडर्स होने चाहिए। हद तो ये है कि सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा को नफरी की कमी का भी सामना है। मौजूदा नफरी सिर्फ 2135। 2021 में सीटीडी की नफरी में 2600 इजाफे की तजवीज, मगर इस पर अमल दरामद ना हो सका। माहिरीन का कहना है कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए जहां जदीद असलहा और आलात की जरूरत है, वहीं इसमें तरबियत याफ्ता अफसरान का होना भी उतना ही जरूरी है। मगर सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा को आला अफसरान की कमी का भी सामना। इस वक्त इदारे में जूनियर ऑफिसर तैनात, डीआईजी कैडर का सिर्फ एक ही ऑफिसर मौजूद। सीटीडी के 4 रीजनल हेडक्वार्टर्स गुज़श्ता कई साल से ज़ेरे तामीर। इदारे के पास अपने हेडक्वार्टर्स के लिए इमारत तक मौजूद नहीं। महकमे इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस लाइन के अंदर से काम चला रहा है। तज्जियाकारों का कहना है कि केपी में सीटीडी को वसाइल और ट्रेनिंग की सहूलियात ना मिलने की वजह लापरवाही है और ये गफलत पिछले 10 सालों में हुई। गुज़श्ता 10 सालों के दौरान जब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इस दौरान पुलिस की कॉस्मेटिक डेवलपमेंट पर तो काफ़ी तवज्जो दी गई। हालांकि पुलिस का काम आवाज एमएच बिल्डिंग के साथ इतना नहीं था, क्योंकि पुलिस का असल काम तो लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन बदकिस्मती से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी गई। ये उनका हुकूमत का मरकज भी रहा, इन्होंने यहीं से हुकूमत शुरू की और मरकज में भी ये गए। नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा हुई है। मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए था कि ये पुलिस को इक्विप्ड करते। जराये के मुताबिक केपी कमेटी की रिपोर्ट में सीटीडी के लिए 6 से 7 अरब रुपए बजट का मुतालबा किया गया, मगर साल 2022 में सिर्फ 20 करोड़ 70 लाख रुपए ही जारी हो सके। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैरान हैं कि सीटीडी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 13 साल में 417 अरब रुपए दिए गए। वो रकम कहाँ खर्च की गई कुछ पता नहीं। 417 अरब रुपए उनको सिर्फ इस मद में दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए। 417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है। पिशावर शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का मामला इससे भी ज्यादा संगीन है, जो 14 साल से ज़ेरे इल्तवा है। 2009 में विफाकी हुकूमत ने चीन के ताउन से इस्लामाबाद, लाहौर और पिशावर के लिए सेफ सिटी मंसूबे तश्कील दिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए पिशावर के 850 से ज्यादा मकामात पर 6000 से ज्यादा कैमरे नस्ब करने का मंसूबा बनाया। पिशावर के लिए PC2 बन गया, लेकिन सूबाई हुकूमत बदली तो मंसूबा ठप हो गया। 2015 के वस्त तक मंसूबे पर कोई मीटिंग ही ना हुई। पिशावर सेफ सिटी को इस हद तक मजाक बना दिया गया कि 2016-17 के बजट में इसके लिए सिर्फ 1000 रुपए मुख्तस किए गए। पीटीआई की हुकूमत ने ताखीर से मंसूबा दोबारा शुरू करने की कोशिश की। पहले एक PC1 बनाया गया, कुछ अरसे बाद दूसरा PC1 तैयार किया गया, ताहम इस पर भी काम शुरू ना किया जा सका। बाद में कहा गया कि मंसूबे का पायलट प्रोजेक्ट हयाताबाद से शुरू होगा, जो आज तक मुकम्मल ना हो सका। इब्तदा में इस मंसूबे का तखमीना 10 अरब रुपए से ज्यादा लगाया गया, मगर वक्त के साथ लागत बढ़ती गई, जो बाद में 20 अरब तक जा पहुंची। मंसूबे के मुताबिक शहर में 2500 से ज्यादा कैमरे लगाए जाने थे, फाइबर ऑप्टिक का जाल बिछाया जाना था, लेकिन इसमें से किसी पर भी अमल दरामद ना हो सका। 2 साल कबल एक बार फिर पिशावर के 31 थानों की हुदूद का सर्वे किया गया। इस बार 20 अरब रुपए की लागत से 2500 के बजाय 3000 से ज्यादा कैमरे लगाने का फैसला किया गया। ताहम ये मंसूबा भी ज़बानी जमा खर्च तक महदूद रहा। आज से 6 महीने कबल सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था। जो चीज़ शुरू नहीं होती वो मुकम्मल कैसे होगी। सेफ सिटी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें अरबों रुपए इसमें चाहिए होते हैं, और इसमें फंडिंग के अलावा इसमें टेक्निकल नो हाउ बड़ी ज़रूरी होती है। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट तकरीबन 10 साल पुराना है, और ये रेड टेपिज्म जिसको हम कहते हैं कि जिसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो फाइल्स के ऊपर बैठ जाती है और वो आगे मूव नहीं होती। इस किस्म के वाक़यात जब हो जाते हैं तब बार बार ये जिक्र आता है कि सेफ पिशावर को जो है वो एक सेफ सिटी बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये पुलिस की समेत तमाम जितनी भी सूबाई हुकूमतें गुजरी हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, ये सब की नाकामी है। पीटीआई हुकूमत की तहलील के फकत 7 दिन पहले पिशावर सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर एक बार फिर हल्की सी जुम्बश की। पुलिस और कंसल्टेंट के माबैन मुआहदे पर दस्तखत हुए। मंसूबे के तहत 215 पॉइंट्स की निशानदही की गई। शहर में 3500 CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला हुआ।
1000 किलोमीटर फाइबर केबल और 25 टावर नस्ब करने का फैसला किया गया। पहले मरहले में हयाताबाद से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। हयाताबाद में 600 से 700 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। रवां साल जून जुलाई तक पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाना है, जबकि पूरा मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करने की मंसूबाबंदी की गई, मगर प्रोजेक्ट के आगाज से पहले ही हुकूमत चलती बनी। पुलिस लाइंस पेशावर की मस्जिद में धमाके के बाद सिक्योरिटी इदारों ने हुकूमत को दी गई रिपोर्ट में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट और सीटीडी की हंगामी बुनियादों पर तंजीमें नो नागुज़ीर है। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी को फौरी तौर पर जदीद तरीन तकनीकी आलात की फराहमी जरूरी है। अगर केपी हुकूमत के गुज़श्ता 10 साल का जायजा लें तो पता चलता है कि 2013 से 23 तक 10 बजट पेश हुए। 2013 से 18 तक पीटीआई हुकूमत के पहले 5 साल में सूबे का बजट तकरीबन 2600 अरब रुपए रहा, जबकि 2018 से 23 तक दूसरे 5 साला दौर में तकरीबन 4600 अरब रुपए रहा। यूं गुज़श्ता 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा में खरबों रुपए के बजट पेश हुए, मगर उनमें दहशतगर्दी के खात्मे और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इससे जाहिर होता है कि दहशतगर्दी पर काबू पाना कभी भी पीटीआई हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं रहा। तारीख गवाह है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। वक्त का तकाजा है कि माजी से सबक सीखकर आज ही जरूरी इक़दामात करें ताकि मुस्तकबिल में दहशतगर्दी से महफूज रह सकें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पेशावर धमाके के शहदा की अभी तदफीन भी नहीं हुई थी कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन मुलतवी करने का खत लिख दिया। दहशतगर्दी बढ़ने और मुआशी बदहाली के वो जिम्मेदार नहीं। दहशतगर्दी की आड़ में इलेक्शन का इल्तिवा जुल्म होगा। इनकी ख्वाहिश है कि मुखालिफ कप्तान को बाहर और उसकी टीम को नाकारा कर दिया जाए ताकि लंदन में बैठा डरपोक शख्स वापस आ जाए, लेकिन कौम फैसला कर बैठी है, अब कुछ होने वाला नहीं। वो वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे। जब ये अटैक हुआ मस्जिद के अंदर, अभी तो लोगों कब्रों में दफन भी नहीं किया। गवर्नर के भी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए। तो लोग ये अब समझ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है इलेक्शन डिले करने के लिए, तो गवर्नर ने तो खत से यही उसी तरफ लोगों को, जिसका नहीं भी सोचता वो उधर चली गई है। ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया, सवाल ये है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ? हम उसके जिम्मेदार कैसे हो जो आप आके मुल्क का बेड़ागार करके रख दिया है। एक क़यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूँ कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है। अब ये होगा कि जी दहशतगर्दी मुल्क में आ गई है, तो जी दहशतगर्द का खुद को हमला हो गया और इमरान खान को मार दिया। आसिफ जरदारी, आपने जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर रखा हुआ है, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए मैंने किया कि आप पैसा ना एंजॉय करें, बाद में ये समझें हमला करवा के करवा दे। मैं इसकी पूरी किताब होगी, इतनी बड़ी किताब होगी बताने के लिए कि इसके पास रेपुटेशन ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। एक रास्ता है बस, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए जल्दी से जल्दी। ये मैच खेलना चाहते हैं, इनके अपने अंपायर, अपने सेलेक्टरों, अपनी पिच हो, अपना थर्ड अंपायर हो, कानून भी गेम के ये बदल रहे हैं। और जो मुखालिफ टीम है उसके कैप्टन को ये जेल में डालना चाहते हैं। वो 12th मैन जो बाहर लंदन में बैठा हुआ है, वो जब समझेगा ना, वो इतना डरपोक आदमी, वो सिर्फ तब वापस आएगा जब वो समझेगा अब टीम काबिल हो गई है कि जनाब मैं अब नेल्सन मंडेला आके अब मैच जीत। ऐसे होना नहीं लगा। आप जो मर्जी कर लें, मैच आपने हारना है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान केस में जमानत मंजूर होने पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी अडियाला जेल से रिहा हो गए। जेल के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। अदालत ने तहरीरी फैसले में फवाद चौधरी को आइंदा ऐसा बयान न देने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकदमे में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी जमानत मंजूर होने के बाद अडियाला जेल से रिहा। जेल के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद ने पीटीआई रहनुमा का इस्तकबाल किया। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि अपने बयान पर खड़ा हूँ, मुकदमात और जेल हमारे ख्वाब के आगे हकीर है। बोले ये इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद मुल्क की सियासत क्या होगी।
इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। जिस तरह ये ऐसे ही है कि जैसे आप कह दें कि हिंदुस्तान की तारीख को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या गांधी के बगैर जो है वो चलानी है हमने तारीख। क्या इतनी बड़ी रियलिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं? इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान की सियासत क्या रह जाएगी? पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है। वाहिद हाल है कि आप इलेक्शन करवाएं और मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार हवाले करें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इससे कबल फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने की। दौरान समाअत दलाइल देते हुए फवाद चौधरी के वकील बाबर एवान ने कहा कि किसी को ये कहना कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा मतलब धमकी देना नहीं, बगावत की दफा को सियासी रंग दिया गया है। एडिशनल सेशन जज ने कहा कि फवाद चौधरी का कहना कि घरों तक छोड़कर आना है, खानदानों के हवाले से बात करने का क्या मतलब है? इससे कबल हमारे एक कोलीग के बारे में भी ऐसा ही कहा गया। इतना आगे जाने का क्या मतलब है? अदालत ने इस्तिफसार किया कि मुंशी के लफ्ज को गलत क्यों समझा जा रहा है। प्रोसिक्यूटर ने कहा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम को टारगेट किया गया। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने 20,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर करते हुए फवाद चौधरी की रिहाई का हुक्म दे दिया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने फवाद चौधरी पर बगावत और धमकाने का इल्जाम लगाया। रिकॉर्ड के मुताबिक फवाद चौधरी के बयान से मुआशरे में किसी की दिलाजारी हुई, न ही मुआशरे में नफरत फैलने का कोई वाक़या पेश आया। फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत मशरूत मंजूर की जाती है कि आइंदा ऐसा बयान न दिया जाए। IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत से बिजली और गैस सेक्टर में 4,100 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। बिजली पर सब्सिडी और नुकसानात में कमी जबकि रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। हुकूमत ने टैरिफ में मरहलावार इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। हुक्काम और आलमी मालियाती इदारे में मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF ने बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बिजली की कीमत में 7.5 से 10 रुपए यूनिट इजाफे की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक मुतालबे पर मरहलावार अमल किया जाएगा। हम जिस अमाउंट पे या जिस कॉस्ट पे बिजली बनाते हैं उससे कम पे बिजली बेचना अब ये मुल्क अफोर्ड कर नहीं सकता। सब्सिडीज़ दें, हम सब लोगों को दें, उन लोगों को भी दें जो बड़े बड़े घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं। ये अब ये मुल्क के आम आदमी पे हम बोझ नहीं डालेंगे। IMF ने 600 से 800 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने और पाकिस्तानी मईशत के 1% तक टैक्स आमदन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने सेल्स टैक्स की मराहत मरहलावार ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। IMF ने पेट्रोल पर फौरी 17% सेल्स टैक्स लगाने और टेक्सटाइल समेत बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने पर भी जोर दिया। जनवरी में महंगाई में 2.9% इजाफा हुआ। इफरात ज़र की शरह 27.55% तक पहुँच गई है। अशय खुरनोश और घरों के किरायों समेत तामीराती मटीरियल महंगा हो गया है। महंगाई काबू से बाहर। जनवरी में महंगाई की शरह में 2.90% इजाफा हुआ। अफरात ज़र की शरह 27.55% तक पहुँच गई। शहरों की निस्बत दही इलाकों में महंगाई में इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की नई लहर। हुकूमत ने अशिया खुरनोश पर सब्सिडी कम कर दी। दूध का डिब्बा 40 रुपए, मशरूबात 60 रुपए, अचार 87 रुपए, नमक 20 रुपए, नूडल्स का पैकेट 35 रुपए और टूथपेस्ट 20 रुपए महंगा हो गया। टॉयलेट क्लींजर की कीमत में 17 रुपए, जूतों की पॉलिश 35 रुपए, बॉडी लोशन 80 रुपए और केचप पाउच की कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा हुआ। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि पैदावारी लागत और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के बायस कीमतों पर नजरसानी करनी पड़ी। वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर अब भी आटे, चीनी, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी दी जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमत बढ़ने के बायस दूध की फी लीटर कीमत में इजाफे का खदशा है। डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर कराची की जानिब से कीमत न बढ़ाने की सूरत में अज खुद नरखों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। अली मेहदी रिपोर्ट कर रहे हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर्स की कीमत में इजाफा। डेयरी फार्मर्स ने भी दूध की फी लीटर कीमत 30 रुपए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। 4 माह के दौरान कीमत में तीसरी बार इजाफे से दूध की फी लीटर खुर्दा कीमत 210 से 220 रुपए तक पहुंच जाएगी। कमिश्नर कराची ने 25 अक्टूबर को दूध की फी लीटर कीमत में 50 रुपए का गैर मामूली इजाफा और 15 नवंबर 2022 को भी 10 रुपए बढ़ाए थे। दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद भी फी लीटर दूध 190 रुपए मनमानी कीमत पर बेचा जा रहा है। दूध की कीमत मजीद बढ़ने के खदशात से शहरी तशवीश का शिकार है। सरकार की कीमत है वो तो 180 रुपए है और 10 रुपए ज्यादा से 190 भी शहर में बिक रहा है, तो अब ये 30 रुपए जो इजाफा होने वाला है सरसर ज्यादती है। गरीब आदमी का दूध से लेके सारी खाने पीने की चीजें खरीदने पे जीना बिल्कुल मुश्किल हुआ है। डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर कराची से दूध की कीमत बढ़ाने का मुतालबा किया है। दूध फरोशों का कहना है कि सरकारी सतह पर कीमत न बढ़ाई गई तो अस खुद दूध की नई कीमत का ऐलान करेंगे। रिटेलर्स का कहना है कि महंगाई के बाइस कारोबार करना मुश्किल हो गया। डेयरी फार्मर्स ने कीमत बढ़ाई तो नई कीमत पर ही दूध बिकेगा। कभी भी नहीं हुआ इतने अरसे के अंदर कि सरकारी कीमत पे और उसके ऊपर दूध एक साथ कीमत पे बिका हो। कमिश्नर साहब जो फैसला करेंगे फिर उसके बाद ही इत्तला आएगी। हर चीज़ है, तनख्वाहें हैं, उसके अलावा सारा कुछ सिस्टम है, मेंटेनेंस देखना पड़ता है। हर चीज तो महंगी होगी। शहर में यौमिया 50 लाख लीटर से ज्यादा दूध फरोख्त किया जाता है। 3 माह के दौरान 10 रुपए महंगा दूध फरोख्त करके दूध फरोश शहरियों से 4.5 अरब रुपए गैर कानूनी तौर पर वसूल कर चुके हैं। कमिश्नर कराची और जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंतजामी इकदाम नुमाइशी कार्रवाइयों तक महदूद नजर आते हैं। शहर में मनमानी कीमत पर महंगे दामों दूध की फरोख्त से गरीब और मुतवस्सित तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। कीमतें मजीद बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। कैमरामैन अली इमाम के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। रेलवे ने डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे पर तमाम ट्रेनों के किराए 8% बढ़ा दिए। नए किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक डीजल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान रेलवे पर यौमिया 1 करोड़ 17 लाख रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ा है। खिदमात की बिला तातुल फराहमी के लिए किराए बढ़ाना ज़रूरी हो चुका है। इंतज़ामिया ने ग्रीन लाइन ट्रेन के अलावा तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में 8% इजाफे का फैसला किया है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज़ अपने मुसाफिरों की कदर करता है और किसी भी गैर ज़रूरी इजाफे की कभी हौसला अफजाई नहीं करता। डॉलर और सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 53 पॉइंट्स की कमी हुई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला थम न सका। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे इजाफे से 268 रुपए 83 पैसे पर बंद, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 276 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक हुकूमत को रुपए की कदर में बेहतरी लाने के लिए हर सूरत ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा करना होगा, जिसके लिए जरूरी है कि आलमी मालियाती इदारे IMF की शराइत पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जाए। दूसरी जानिब सोने की फी तोला कीमत 3,500 रुपए इजाफे से 2,05,000 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोना 3,000 रुपए इजाफे से 1,75,754 रुपए में फरोख्त हुआ। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां मांद रही। यही वजह है कि ख़िताम पर मार्केट 53 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 40,619 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक खराब माशी सूरत हाल के बाइस इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में नया सरमाया लगाने से गुरेज कर रहे हैं।